अरे ये Okay, good morning, my dear students. So today I would like to demonstrate. Robots, two robots which are available in our college. Okay. So the lab which is known as ARC lab, Applied Robotic Control Lab, which is located in IT block, 4th floor, which is located in IT block, 4th floor. So I will show you the lab location. Yes, so this is ARC lab. Okay, so located in IT block 4th floor. So this is the inside of ARC lab. So here you can see two robots which are manufactured by IGUS company in Germany. Okay, which are imported from Germany. Okay, so today I would like to demonstrate these two robots. Okay, so the robot which is smaller one. So this is IGUS robots, RoboLink, which is actually called RoboLink. Okay, RoboLink. Okay, so this is RoboLink. Okay, this one is a smaller one. So there is another robo, which is also called RoboLink. It is little bigger. It is a little bigger than that robo. Okay. So I will show you the features of these robots one by one. Okay. So first of all, I would like to ask a question which is related to the robot. So that we discussed in the previous classes. Okay. So let me tell you. Let me ask you a question. So this robo, is it a planar robo or a spatial robo? So this is the question. Okay. So okay. So do you have any? If you know the answer about this question, you please respond anyone. Okay. So this is not planar robo. It is a spatial robo. It is a spatial robo. Okay, spatial robo. So why it is spatial robo? So the wrist. So this is the wrist. This is the wrist. This part.
Okay, so this part. So this part is. So this part is. So this part is wrist end. So this is this part. This bottom part is a end effector. This bottom part is the end effector. Okay, so this wrist end, it is actually placed in a space. Okay, so it is not confined to in a plane. It is not confined to in a plane. So this is in a 3D space. This is a 3D space. So this robo link, it is called spatial robo link. Okay. So I told you for a spatial robo link, so how many degrees of freedom you should have? So the spatial robo link must have, okay, 6 degrees of freedom. 6 degrees of freedom. Okay. So if that spatial robo, it is the degrees of freedom which are less than the 6 degrees of freedom. So that robo is called underactuated robo. Underactuated robo. Okay. So now, so this is an underactuated robo. So because this is an underactuated robo, because so this robo has only 4 degrees of freedom. This robo has only 4 degrees of freedom. So so because of 4 degrees of freedom this robo is having, it is called a underactuated robo. So there is a redundant robo, okay, spatial redundant robo which has more than 6 degrees of freedom. Okay. Okay, so let me tell you the main features of this robo link. Okay, so for any robo link, the main parts are so body, arm or body, and wrist portion. Okay, see, so this is the base of the. So this is base of the robo link. Okay, so this is the base of the robo link. Okay, and from this base, so this is the body. This is the body of the robo link. So this is the body of the robo link. Okay, so this part, this part is a shoulder. So this part is a upper arm. Sorry, so this is this is upper arm. So this is arm. So this part, sorry. So this part is elbow. This part is elbow. This part is shoulder. Between shoulder and elbow, it is a upper arm. So this is hand arm. Okay, and this part, it is wrist. So this at the last, this is the end effector. It is an additional device which is attached to the end of the wrist. Okay, so here the end effector, which is a magnetic gripper. So this part is a magnetic gripper. Okay, this part is a magnetic gripper. It acts as a end effector. Okay. Okay. So next, okay, the other part, mechanism, driving mechanism systems. So here the driving mechanism systems are servo motors. So at each joint, we are providing here in this robo link is servo motors. Okay. So let us see
how many joints this robo has? First of all, we will discuss that. Okay, so here, so this is a base joint. So here one servo motor is there inside of the, so this block, inside of this block there is one servo motor. Okay, and so this is shoulder joint. So this is shoulder joint. So for this shoulder joint, there is a servo motor. So this is a servo motor. Okay, so which drives the shoulder joint, which drives the shoulder joint. Okay, and so this part is a elbow joint. Okay, so here one servo motor is fixed inside this arm, this upper arm. So inside this upper arm there is one servo motor. So this drives the elbow joint. Okay. So this wrist joint. So this is wrist joint. So there is another servo motor which is inside this hand arm. Inside this hand arm. Okay. So these are the electrical connections for servo motors, which are all servo motors. Electrical connections are connected to the controller unit. Okay. So the controller unit, so in this robo, it is at the back of the behind of this robo link. So I will show you that controller part. So this back end, it is known as the controller portion of the robo link. Okay. So ఇక్కడ కరెంట్ పోయిందమ్మా, కరెంట్ పోవడం వల్ల మనకి సో వర్కింగ్ అన్నది నేను చూపించలేను, కానీ బట్ సో కరెంట్ వచ్చే లోపల మనకు మెయిన్ ఫీచర్స్ ఏంటన్నది డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఓకే, సో total how many joints in this robo link? So 4 joints. See, it is a 4 degrees of freedom robo link. So for 4 degrees of freedom robo link, so it has 4 joints. So here one, so this is one joint, so this is shoulder joint, so this is elbow joint, wrist joint. Okay, so total 1, 2, 3. Current వచ్చింది సార్. Yeah. So elbow joint 3 and wrist joint 4. Okay. So total 4 joints. So each joint provides 1 degree of freedom. Okay. So total number of degrees of freedom, so 4 degrees of freedom. So those 4 degrees of freedoms which are we consider at the end of the wrist. Okay. So this wrist can move in along x direction, y direction and z direction. In addition to x, y, z directions, so there are another degree of freedom which is known as rotational, so degree of freedom. Okay, so about this base, about this vertical axis of the base, so it has this wrist has rotational motion. Okay, so rotational motion. Okay, ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి అమ్మా. Okay. Okay, 4 joints, 4 degrees of freedom. So next, servo motors. Driving mechanisms are in this robo link are servo motors. Okay, servo motors. So next, sensors. Okay, sensors part వచ్చేసరికి, so here you can see. So this camera. So this camera is a sensor. Okay. So అలాగే ప్రతి జాయింట్ దగ్గర మనకి సెన్సార్ కెమెరా అన్నది ఉంటుందండి. సో ఇక్కడ wrist జాయింట్ కూడా మనకి ఒక సెన్సార్ ఉంది ఇక్కడ. సో అలాగే సో ఇక్కడ చూడండి షోల్డర్ జాయింట్.
సో దిస్ ఈజ్ షోల్డర్ జాయింట్. సో షోల్డర్ జాయింట్ దగ్గర ఒక సెన్సార్. అలాగే సో నెక్స్ట్ కిందకు వస్తే సో బేస్ జాయింట్. ఇక్కడ మీకు కనపడుతుందో లేదో నాకు అర్థం కావట్లేదు. ఓకే, ఈ పార్ట్ చూడండి. ఇక్కడ ఇది చూస్తే ఈ హోల్ చూస్తే ఇందులో ఒక కెమెరా ఉంది, అదో సెన్సార్ అండి. ఓకే, అలాగే ఎల్బో జాయింట్ దగ్గర పైన సో దిస్ ఈజ్ అనదర్ సెన్సర్ అట్ ఎల్బో జాయింట్. ఓకే, సెన్సర్స్. సో నెక్స్ట్ పార్ట్స్ ఏంటి? కంట్రోలర్ యూనిట్. కంట్రోలర్ యూనిట్ ఈస్ చూడండి, లైట్స్ బ్లింక్ అవుతుంది చూడండి, అది కంట్రోలర్ యూనిట్ అన్నమాట. సో ఈ కంట్రోలర్ యూనిట్ వల్లే మనకి ఆ డ్రైవింగ్ మెకానిజమ్స్, సెన్సార్స్ అన్నవి వర్క్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఎప్పటికప్పుడు సెన్సార్స్ సో ఫీడ్బ్యాక్ ఇన్ఫర్మేషన్ కంట్రోలర్ యూనిట్కి పంపుతుంది. సో కంట్రోలర్ యూనిట్లో ఆ ఫీడ్బ్యాక్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూజ్ చేసుకుని డ్రైవింగ్ మెకానిజాన్ని యాక్టివేట్ చేస్తుంది అనమాట. ఆ సర్వో మోటార్స్ ఎంత స్పీడ్లో రన్ అవ్వాలి, ఏ డైరెక్షన్లో రన్ అవ్వాలి అన్నది ఈ కంట్రోలర్ యూనిట్ డిసైడ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ పార్ట్ ఏంటి? ప్రోగ్రామింగ్ పార్ట్. సో ప్రోగ్రామింగ్ పార్ట్ మనకి రోబోకి మనం ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వాలి. అంటే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అంటే అది ఎలా వర్క్ చేయాలి, ఏ ప్లేస్కి వెళ్ళాలి, ఏ ప్లేస్లో ఆబ్జెక్ట్ని పిక్ చేసుకోవాలి. సో ఆబ్జెక్ట్ని పిక్ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఎక్కడ డెస్టినేషన్ పాయింట్ ఎక్కడ లొకేట్ చేయాలి, ఇవన్నీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మనం రోబోకి ఇవ్వాలి. సో మనకి వారల్గా మనం హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కాబట్టి మనం వారల్గా చెప్తే మనం చేయగలుగుతాం. ఇక్కడ ఇది ఒక ఐరన్ రాడ్స్ అన్నమాట. మనం ఐరన్ రాడ్స్ని ఇలాగా స్ట్రక్చర్డ్గా ప్లాన్ చేసాం. సో దాన్ని మూవ్ చేయాలంటే మనం సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని దానికి ప్రాపర్గా అందించాలి. సో దానికి ఇక్కడ మనకి ఈ రోబోకి సో 2 మోడ్స్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడానికి ఇక్కడ మనకి ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి. సో వన్ ఈజ్ సో దిస్ పార్ట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ టీచ్ పెండెంట్. సో ఈ టీచ్ పెండెంట్ ద్వారా అంటే ఇక్కడ జాయ్స్టిక్ ఉంది. సో ఈ జాయ్స్టిక్తో మనం ఈ రోబోని మూవ్ చేయగలుగుతాం. అలాగే ఈ టీచ్ పెండెంట్లో సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని ఇందులో స్టోర్ చేసి దానికి ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని హార్డ్వేర్కి మనం అంటే కంట్రోలర్ యూనిట్కి డంప్ చేస్తే అకార్డింగ్ టు దట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ రోబో అన్నది మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే అండి. సో దీన్ని టీచ్ పెండెంట్. త్రూ టీచ్ పెండెంట్ మనం ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వచ్చు. అలాగే సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి పీసీ సిస్టమ్ ఉంది. ఓకే అండి. సో ఈ పీసీ సిస్టమ్ ద్వారా ఇక్కడ మనం సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం ఈ పీసీలో. సో ఆ సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా మనం ప్రోగ్రామింగ్ అన్నది టైప్ చేస్తాం. సో ప్రోగ్రామింగ్ టైప్ చేసిన తర్వాత ఆ ప్రోగ్రామ్ని అంటే డైరెక్ట్గా హార్డ్వేర్కి ఇవ్వకుండా ముందు మనం సిమ్యులేషన్ చేసుకుని చూసుకుంటాం. ఆ సిమ్యులేషన్ కరెక్ట్గా వర్క్ అవుతుంది అన్న తర్వాత ఆ ప్రోగ్రామ్ని మనం హార్డ్వేర్కి ఇంపోర్ట్ చేసి అప్పుడు ఆ హార్డ్వేర్ని యాక్టివేట్ చేస్తామంట. రోబో లింక్ని యాక్టివేట్ చేస్తాం. ఓకే అండి. సో ఇక్కడ 2 మోడ్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ ఏంటంటే టీచ్ పెండెంట్ ఆపరేషన్ అండ్ ప్రోగ్రామింగ్ ఆపరేషన్. సో ఈ రోబో ఏ కేటగిరీలోకి వస్తుంది? ప్లేబ్యాక్ రోబోనా, లిమిటెడ్ సీక్వెన్స్ రోబోనా, ఆర్ ఇంటెలిజెంట్ రోబోనా? సో ఇట్స్ ఏ ప్లేబ్యాక్ రోబో. ఓకే, ఇది ప్లేబ్యాక్ రోబో. ఈ ప్లేబ్యాక్ రోబో అంటే ఏంటంటే మనం ప్రోగ్రామ్ బయట ఇన్స్ట్రక్షన్స్ రాసి దానికి కంట్రోల్ యూనిట్లో డంప్ చేసి మనం వర్క్ చేస్తున్నాం, అది వర్క్ చేస్తుందంటే అది ప్లేబ్యాక్ రోబో అనమాట. ఓకే అండి. ఎస్. సో ఇక్కడ మీకు ఈ హార్డ్వేర్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను. హార్డ్వేర్ని అలాగే టీచ్ పెండెంట్ని ఎట్లా యూజ్ చేయాలన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం. అంటే ఇప్పుడు ఈ రోబో లింక్ని కొన్ని మూమెంట్స్ని మూవ్ చేసి చూపిస్తాను ఇక్కడ. ఓకే అండి. చూడండి ఒకసారి టీచ్ పెండెంట్లో మీకు స్క్రీన్ క్లారిటీ ఉందో లేదో నాకు అర్థం కావట్లేదు. చూడండి ఇక్కడ సో స్టేటస్
సో స్టేటస్ అనేది ఈ స్టాప్ మైన్ కమాండ్. ఓకే, అది ఓకే, స్టేటస్ ఈ స్టాప్ దగ్గర ఉంది. సో కింద రెడ్ లైన్లో మనకి మోషన్ నాట్ అలౌడ్ అని చెప్పి అంటుంది. సో మోషన్ నాట్ అలౌడ్ అనే దాన్ని మనం మోషన్ ఓకే అని చెప్పి మోషన్ అలౌడ్ అని చెప్పి రావాలి. అప్పుడే మనం రోబో లింక్ని మనం మూవ్ చేయగలదు. ఓకే, ఇక్కడ రీసెట్ ఎనేబుల్ అని ఉంది. సో ఎనేబుల్ని ప్రెస్ చేస్తే మనకి మోషన్ ఓకే అని వచ్చింది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ సో రెడ్ లెటర్స్లో ఏమో కనబడుతుందా? రెడ్ లెటర్స్ నాట్ రిఫరెన్స్ అని అంటుంది. అంటే మనం ఇక్కడ సో ఆ కింద నాట్ రిఫరెన్స్ కింద మనకి డిఫరెంట్ యాక్సెస్ చూపించింది చూడండి. సో యాక్సెస్ A1 రిఫర్ A1, A2, A3, A4, A5, A6. ఇక్కడ A1, A2, A3, A4, A5, A6 అంటే ఏంటంటే సో యాక్సిసెస్ ఇవి, అంటే జాయింట్ యాక్సిసెస్. సో A1 యాక్సిస్ ఎక్కడ ఉంటుంది? అట్ ద బేస్. సో దిస్ ఈజ్ this base joint, so there is A1 axis. Okay, at the shoulder joint there is A2 axis. Okay, ఇది షోల్డర్ జాయింట్, ఇది A2 యాక్సిస్. ఈ షోల్డర్ జాయింట్ దగ్గర ఉన్న యాక్సిస్ A2 యాక్సిస్. అలాగే ఎల్బో దగ్గర ఉన్న ఆ జాయింట్ యాక్సిస్ A3. ఫైనల్లీ at wrist సో A4 యాక్సిస్. ఓకే అండి, A1, A2, A3, A4. మరి A5, A6 ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ రోబోలో సో A5, A6కి ప్రొవిజన్ లేదు. A5, A6కి ఇక్కడ జాయింట్ లేవు కాబట్టి ఆ యాక్సిస్ని అలా వదిలేశాడు. ఓకేనా? సో ఇక్కడ 4 యాక్సిస్ వరకే మనకి ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఈ 4 యాక్సిస్ని ఏమో ఒకసారి కాల్ వస్తుంది, నేను కాల్ అటెంప్ట్ చేసి మళ్ళీ మీకు మీటింగ్లోకి వస్తాను. Okay. Emma, is it visible, robo? So respond anyone? Yes. Okay, thank you. ఓకే, ఇక్కడ సో ఫస్ట్ మన రోబో వర్క్ చేసుకునే ముందు సో ఈ యాక్సెస్ అన్ని A1, A2, A3, A4 యాక్సెస్ అన్ని రిఫర్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ రెడ్ లెటర్లో ఉందంటే యాక్సెసెస్ నాట్ రిఫర్డ్ అని. ఓకే, సో వాటిని ఇప్పుడు రిఫర్ ఆల్ యాక్సెస్ అని చెప్పి నేను ప్రెస్ చేయడం జరిగింది. సో ఇట్ ఈస్ రిఫరింగ్. ఓకే, ఓకే. సో నెక్స్ట్ జాగ్ మోడ్కి వెళ్తే మనం యాక్సిస్ 1 by 1 మూవ్ చేయగలుగుతాం. సో దిస్ ఇస్ జాగ్ మోడ్. జాగ్ అంటే ఏం లేదండి, జాగింగ్, మనం జాగింగ్ చేస్తూ ఉంటాం చూడండి. సో ఆ విధంగా ఈ రోబోని ఇప్పుడు జాగింగ్ చేసుకునే పాయింట్కి తీసుకెళ్ళాలి.
Okay, so all axes are referred. సో ఇక్కడ రిఫర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే, సో ఒక మనం ఈ రోబో లింక్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు ఒక పొజిషన్ దగ్గర, సో ఈ పొజిషన్ దగ్గర ఆల్ లింక్స్ ఆర్ సో రిఫరెన్స్డ్, అంటే గ్లోబల్ కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్లోబల్ కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్కి ఈ పొజిషన్లో రిఫర్ చేయడం అంటాను. ఆల్ జాయింట్స్ ఒక సెట్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ దగ్గర ఈ రోబో అన్నది రిఫర్ చేయబడుతుంది అనమాట, రిఫర్ చేయబడటం. ఓకేనా? ఇప్పుడు చూడండి, జాయ్స్టిక్ ద్వారా నేను మూవ్ చేస్తున్నాను. ఎస్, ఇప్పుడు ఈ విధంగా జాగింగ్ మోడ్లో మనకి సో ఈ విధంగా చూపిస్తుందండి. సో జాగింగ్ మోడ్లో ఇక్కడ జాయింట్స్ 1 2 3, సో దిస్ బటన్ జాయింట్స్ 1 2 3, సో దాని కింద బటన్ XYZ బేస్, అండ్ దాని కింద బటన్ XYZ టూల్, this one, and this external joints, and this is joints 4 5 6. Okay, so ఇప్పుడు మన జాయింట్స్ 1 2 3, సో జాయింట్స్ 1 2 3ని మూవ్ చేయగలరు. సో ప్రెస్ జాయింట్స్ 1 2 3. ఇప్పుడు జాయింట్స్ 1 2 3లో ఉంది అంటే మనం బేస్ జాయింట్ని, సో బేస్ జాయింట్ని, షోల్డర్ జాయింట్ని, ఎల్బో జాయింట్ని, ఈ 3 జాయింట్ని సో జాయ్స్టిక్తో ఆపరేట్ చేసుకుంటాం. ఓకే అండి, సో ఇది జాయ్స్టిక్. చూడండి, ఇప్పుడు నేను సో క్లాక్ వైజ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ జాయ్స్టిక్ని క్లాక్ వైజ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్లో రొటేట్ చేస్తే మనకి ఈ బేస్ జాయింట్ అబౌట్ ఎటికల్ యాక్సిస్, అబౌట్ ఇట్స్ యాక్సిస్ అది మూవ్ అవుతుంది అనమాట, రొటేట్ అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా? అబౌట్ దిస్ బేస్ యాక్సిస్. చూడండి, ఇక్కడ నేను జాయ్స్టిక్తో జాయ్స్టిక్ ఆపరేట్ చేస్తున్నాను యాంటీ క్లాక్ వైజ్గా. ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్లాక్ వైజ్గా రొటేట్ చేస్తున్నాను. సో క్లాక్ వైజ్గా రొటేట్ చేస్తున్నప్పుడు చూడండి మూమెంట్ కనపడుతుందండి. మళ్ళీ ఇప్పుడు యాంటీ క్లాక్ వైజ్ రొటేట్ చేస్తున్నాం. సో దట్ ఈస్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ యాక్సిస్ 1 A1. ఓకే, చూడండి, మీరు మూమెంట్ మీకు అర్థం కావాలంటే పైన సో వ్రిస్ట్ హ్యాండ్ చూడండి, సో వ్రిస్ట్ హ్యాండ్ మూవ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ జాయ్స్టిక్ని క్లాక్ వైజ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ రొటేట్ చేసినప్పుడు మనకి యాక్సిస్ A1, సో యాక్సిస్ A1 అనేది అంటే జాయింట్ A1 యాక్టివేషన్లోకి వస్తుంది అనమాట, అబౌట్ యాక్సిస్ రొటేట్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ అదే జాయ్స్టిక్ని సో లెఫ్ట్ టు రైట్, ఓకే సారీ సో జాయ్స్టిక్ని అప్ అండ్ డౌన్ చేస్తుంది. చూడండి, అప్ ఇలాగా, సో డౌన్ ఇలాగా. ఓకే, చూడండి, అప్ డౌన్ చేసినప్పుడు మనకి సెకండ్ జాయింట్ యాక్టివేషన్లోకి వస్తుంది, అంటే షోల్డర్ జాయింట్. సో దిస్ ఈజ్ షోల్డర్ జాయింట్. చూడండి, దీని మూమెంట్, ఈ ఆర్మ్ మూమెంట్ చూడండి, నేను జాయ్స్టిక్ని అప్ అండ్ డౌన్ చేస్తున్నాను. సో అప్ చేసినప్పుడు మనకి అది డౌన్ అవుతుంది. అదే మళ్ళీ జాయ్స్టిక్ని డౌన్ చేశాను అంటే పైకి మూవ్ అవుతుంది. అదండి, అది ఎల్బో జాయింట్, సారీ షోల్డర్ జాయింట్,
మనకి మూమెంట్ ఇస్తుంది అనమాట, యాక్సిస్ A2. సో నెక్స్ట్, సో ఇప్పుడు జాయిస్టిక్ని లెఫ్ట్ టు రైట్, అంటే లెఫ్ట్ అంటే ఇటు, రైట్ అంటే ఇటు. ఓకే, సో ఈ లెఫ్ట్ టు రైట్ మూవ్ చేసినప్పుడు జాయిస్టిక్ మనకి ఎల్బో జాయింట్ యాక్టివేషన్లోకి వస్తుంది. చూడండి, నేను లెఫ్ట్ సైడ్ మూవ్ చేస్తున్నాను, జాయిస్టిక్ని లెఫ్ట్ సైడ్ మూవ్ చేస్తున్నాను. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇదిగో, సో ఈ ఆర్మ్ అన్నది పైకి లెగిస్తుంది. అలాగే రైట్ జాయిస్టిక్ని రైట్ మూవ్ చేశాను, సో అది డౌన్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో జాయింట్స్ 1, 2, 3 ఆపరేషన్ జాయిస్టిక్ మీద అలా ఉండదు. సో జాయింట్ 1 యాక్టివేషన్లో రావాలంటే జాయిస్టిక్ని, జాయింట్స్ 1, 2, 3 యాక్టివేషన్లో రావాలంటే, సో జాయిస్టిక్ని ఫస్ట్ జాయింట్ 1 యాక్టివేషన్లోకి రావాలంటే జాయిస్టిక్ని క్లాక్ వైజ్, యాంటీ క్లాక్ వైజ్లో రొటేట్ చేయాలి. సో జాయింట్ 2 యాక్టివేషన్లోకి రావాలంటే అప్ అండ్ డౌన్ మూవ్ చేయాలి జాయిస్టిక్ని. అలాగే జాయింట్ 3 లెఫ్ట్ టు రైట్ మూవ్ చేస్తే జాయిస్టిక్ మీకు ఎల్బో జాయింట్ అన్నది యాక్టివేషన్లోకి వస్తుంది. ఓకేనా? ఎస్. సో నెక్స్ట్ ఫైనల్ జాయింట్ ఏంటి? సో వ్రిస్ట్ జాయింట్. సో వ్రిస్ట్ జాయింట్ రావాలంటే మనం ఇక్కడ, సో జాయింట్స్ 4, 5, 6. సో జాయింట్స్ 4, 5, 6 కనబడుతుందా? ఇది. సో ఈ జాయింట్ 4, 5, 6 మనం ప్రెస్ చేసుకుంటే అది అక్కడ 4th జాయింట్ యాక్టివేషన్లోకి వస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు జాయింట్ 4, 5, 6లో ఉన్నాం. సో ఇందాకలాగే 1కి ఏదైతే మనం జాయిస్టిక్ ఆపరేషన్ ఇచ్చామో 4th యాక్సిస్ కూడా అదే ఆపరేషన్స్, క్లాక్ వైజ్, యాంటీ క్లాక్ వైజ్. చూడండి, క్లాక్ వైజ్, యాంటీ క్లాక్ వైజ్. ఇప్పుడు మీరు ఆ వ్రిస్ట్ చూడండి, నేను జాయిస్టిక్ని యాంటీ క్లాక్ వైజ్ రొటేట్. సో క్లాక్ వైజ్ రొటేట్ చేసినప్పుడు అదిగో చూడండి, వ్రిస్ట్ ఎలా మూవ్ అవుతుంది, ఇన్సైడ్ మూవ్ అవుతుంది. అలాగే యాంటీ క్లాక్ వైజ్ జాయిస్టిక్ని రొటేట్ చేస్తున్నాను. సో వ్రిస్ట్ అలా పైకి లెగుతుంది చూడండి. ఓకేనా? ఇది ఇంక మనకి 5th జాయింట్, 6th జాయింట్ ఈ రోబో లింక్ మీద లేవు మనకి, ఓన్లీ 4 జాయింట్సే. సో ఈ రోబో లింక్ 4 degrees ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ రోబో లింక్. సో దీన్ని అండర్ యాక్టివేటెడ్ మ్యానిపులేటర్ అంటాం, ఆర్ అండర్ యాక్టివేటెడ్ రోబో లింక్ అంటాం. ఓకేనా? సో టైం ఎంత అయిందమ్మా? ఓకే, 10:30. సో నెక్స్ట్ పీసీలో సో సిమ్యులేషన్ ఎలా చేద్దారన్న చూద్దాం ఒకసారి. ఓకే అండి, ఇక్కడ మీకు స్క్రీన్ కనపడుతుందా? ఓకే అండి, ఈ డెస్క్టాప్ మీద, ఓకే, సో ఇక్కడ ఈ స్క్రీన్ మీద అంటే ఈ సాఫ్ట్వేర్ CPROG అనే సాఫ్ట్వేర్తో మనం ఈ ప్లాట్ఫామ్ మీద మనం ఈ రోబో లింక్ని, ఈ ఐకాన్, ఈ ఇమేజ్, ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ టు మనం ఏదైతే ఫిజికల్గా రోబో చూసామో ఇప్పుడు దాకా అదే ఇమేజ్ అండి. ఓకే అండి, సో ఇక్కడ మనం ప్రోగ్రామ్ని ఫీడ్ చేసి దీన్ని ఫస్ట్ సిమ్యులేట్ చేసి చూసుకోవచ్చు. అన్ని మోషన్స్ కరెక్ట్గా ఉన్నాయని అనిపించిన తర్వాత మనం ఆ ప్రోగ్రామ్ని రోబో లింక్కి ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా? సో ఇక్కడ సో ఫస్ట్ నేను ఒక ప్రోగ్రామ్ని సిమ్యులేషన్ చేసి చూపిస్తాను. సో ప్రీ డిఫైన్డ్ ప్రోగ్రామ్ ఆల్రెడీ మేము లోడ్ చేసి ఉంది, దాన్ని ప్లే చేసి చూపిస్తాను చూడండి.
చూడమ్మా అక్కడ ఏమా రోబో లింక్ సిమ్యులేట్ అవుతున్నట్టు కనపడుతుందా? ఏమా ఎవరో ఒకటి రెస్పాండ్ అవ్వండి. వీడియో కనిపించట్లేదు సార్. సిమ్యులేట్ అవుతుంది కదా? ఎస్ సార్. ఓకే ఓకే. ఓకే, ఇప్పుడు ఇదే ప్రోగ్రామ్ని మనం హార్డ్వేర్కి ఇంపోర్ట్ చేద్దాం. చూడండి, ఇక్కడ మీకు ఆ ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చాను, అది మూవ్ అవుతుంది చూడండి, కనపడుతుందా? అక్కడికి వెళ్ళి చూపిస్తున్నాను. చూడండి, అక్కడ ఒక ఐరన్ మేక్ని ఇక్కడ నేను గ్రిప్పర్కి ఇచ్చాను. అది మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ వల్ల అది హోల్డ్ చేసింది చూడండి. మళ్ళీ ఆ డెస్టినేషన్ పాయింట్కి వెళ్ళాక అది మనకి రిలీవ్ చేస్తుంది. అది పిక్ అండ్ ప్లేస్ ఆపరేషన్ అనమాట. ఇది అదిగోండి, కిందకి డౌన్ అవుతుంది. అదిగోండి వదిలేసింది. సారీ, మీకు కనపడండి, వదిలేసి చూడండి, నా హ్యాండ్లోకి వచ్చేసింది చూడండి. సరే, మళ్ళీ ప్లే చేసి చూపిస్తాను. ఓకే, ఏంటి సార్? సరే. ఆ మెటీరియల్ సంబంధించింది. మీకు టెక్నీషియన్ ఎవరండి రేపు ల్యాబ్కి? రేపు ల్యాబ్గా శ్రీనివాస్ గట్రాజు. చెప్తాను, ఒక్కడే కదా, అదేలే నేను చెప్తాను, అలా వచ్చినప్పుడు చెప్తాను. ఓకే అమ్మా. సో మళ్ళీ ఒకసారి ప్లే చేసి చూపిస్తాను మీకు, చూడండి. ఓకే, సిస్టమ్ స్ట్రక్ అయింది.
చూడండి ఒకసారి. చూడండి అక్కడ మళ్ళీ మూవ్ అవుతుంది. చూడండి ఈ ఐరన్ నెయిల్ని అది ఫిక్స్ చేసుకుంటుంది. చూడండి ఒకసారి, అదిగోండి ఫిక్స్ చేసుకుంది. చూడండి వదిలిపెట్టేస్తుంది. చూడండి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి అది వదిలిపెట్టేసింది. మళ్ళీ సెకండ్ నేను ఇక్కడ రిపీట్ ఆప్షన్ పెట్టానమ్మా. మళ్ళీ సెకండ్ సైకిల్ స్టార్ట్ చేసేసుకుంటుంది. సో సెకండ్ సైకిల్ మళ్ళీ పిక్ చేసుకుంటుంది. చూడండి ఆబ్జెక్ట్ అదిగోండి. సో ఆబ్జెక్ట్ మళ్ళీ పిక్ చేసుకుంది. మనం ఇక్కడ సింగిల్ ఆపరేషన్ అన్న పెట్టుకోవచ్చు, మల్టిపుల్ ఆపరేషన్స్. అంటే రిపీట్ అనే కమాండ్ ఇస్తే అది ఆ సైకిల్ని, సేమ్ సైకిల్ని రిపీటెడ్గా అది వర్క్ చేస్తుంది అనమాట. అది వదిలిపెట్టేస్తుంది. ఓకే, ఈ విధంగా ఉంటుంది. Okay, so this is about demonstration of industrial robot. ఓకే, ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి మీరు ఏమైనా డౌట్స్ అడగాలంటే అడగండి అమ్మా. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ ఆస్క్. So respond anyone. Sir, what is the percentage of error? Okay, percentage of error అన్నది ఇప్పుడు మనం టెక్నికల్ డేటా చూపించినప్పుడు రిపీటబిలిటీ అని చెప్పాము చూడండి. ఆ రిపీటబిలిటీ, ఆ ఎర్రర్ వచ్చేసరికి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ 0.2 mm. సో ఆ పర్సంటేజ్లో చెప్పదు కానీ, సో 0.2 mm అలా ఉంటుందండి. సో యాక్యురసీ ఆఫ్ ప్లేసింగ్ ద పొజిషనల్ యాక్యురసీ ఆఫ్ ద ప్లేసింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్ 0.2 mm అట్లా ఉంటుంది. సో మంచి క్వశ్చన్ అడిగాడు ఒక ఎవరో. ఓకే, నెక్స్ట్ నెంబర్ 30. సో ఓకే సార్, నెంబర్ 30 అడిగాడండి ఆ డౌట్, పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఎర్రర్ ఎంత ఉంటుందని. సో అలాగే ఇంకా మీకు వచ్చిన డౌట్స్ అడగండి అమ్మా. డౌట్స్ ఏం లేవా? సార్, సో మొబైల్తో కూడా ఆపరేట్ చేయొచ్చా? అంటే ఇప్పుడు ఆ సాఫ్ట్వేర్ అన్నది నువ్వు మొబైల్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకోగలిగితే, అంటే ఆండ్రాయిడ్కి మరి ఆ సాఫ్ట్వేర్ ఆండ్రాయిడ్కి డిజైన్ చేసి ఆ సాఫ్ట్వేర్ని
ఆండ్రాయిడ్లో నువ్వు ఆపరేట్ చేయగలిగితే ఆ ప్రోగ్రామింగ్ ద్వారా నువ్వు చేయవచ్చు. బట్ అదర్వైజ్ సాఫ్ట్వేర్ సూటబుల్ అవ్వకపోతే మట్టికి చేయలేం. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇది ప్లేబ్యాక్ రోబో. సో ప్లేబ్యాక్ రోబో నువ్వు అనుకున్న అంత ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఈ రోబోకి ఇవ్వలేము. అంటే మేబీ ఇంటెలిజెంట్ రోబోకి ఇవ్వగలుగుతాం. అంటే కొలాబరేటివ్ రోబోస్ ఉంటాయి కదా, వాటికైతే నువ్వు ఎక్కడుండి అయినా ఆపరేట్ చేయగలుగుతావు. సో ఈ మొబైల్ మీద కుదరదు. సో కెమెరాస్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? ఓకే, వెరీ గుడ్. సో కెమెరాస్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం అంటే అవి సెన్సార్స్ అండి. అంటే యాక్చువల్గా కెమెరాస్ కావాలి. సో సెన్సార్స్ ఇప్పుడు నీకు ఒక డెస్టినేషన్ పాయింట్, పికింగ్ పాయింట్, డెస్టినేషన్ పాయింట్ ఎగ్జాక్ట్గా ఆ పొజిషన్స్ని రీచ్ చేయడానికి మనం ఆ సెన్సార్స్ యూజ్ చేస్తాం అనమాట. ఇప్పుడు ఆ సెన్సార్స్ ఏం చేస్తాయంటే అది పొజిషన్కి రీచ్ అయిందా లేదా అన్నది ఎవ్రీ మినిట్ టు మినిట్, సెకండ్ టు సెకండ్ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నది కంట్రోలర్ సిస్టమ్కి వెళ్తుంది. సో కంట్రోలర్ సిస్టము ఆ కమాండ్స్ని యూజ్ చేసుకుని దాన్ని బట్టి సర్వో మోటార్స్కి ఇంకా నువ్వు కొద్దిగా మూవ్ అవ్వాలి, ఈ జాయింట్ ఎంత మూవ్ అవ్వాలి, ఈ జాయింట్ ఎంత మూవ్ అవ్వాలి అన్నదే ఆ సర్వో మోటార్స్కి కంట్రోలర్ యూనిట్ ద్వారా మనకి కమాండ్స్ వెళ్తాయి అన్నమాట. కంపల్సరీ సెన్సార్స్ లేకుండా నీకు వర్క్ అవ్వదు. అంటే నీకు కావాల్సిన పాత్ ప్లానింగ్ అన్నది కుదరదండి. 360 degrees రివాల్వ్ అవుతుందా? ఓకే, వెరీ గుడ్. 360 degrees అవ్వదండి. మీకు వర్క్ వాల్యూమ్ అన్నది లిమిటెడ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే మనకి సో జాయింట్స్ అనేవి కైనమాటికల్గా మూవ్ అవ్వాలి. సో కైనమాటికల్గా మూవ్ అవ్వకపోతే ఏమవుతుందంటే ఆ జాయింట్స్ కన్స్ట్రైంట్ అయిపోతాయి. కొంత ఏరియాస్లో ఆ జాయింట్స్ మూవ్ అవ్వలేవు. సో అంత ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉండదు అనమాట. మేబీ రెడెండెంట్ మ్యానిపులేటర్స్ అంటే మోర్ దాన్ 6 degrees ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఉన్న రోబోస్ నువ్వు అనుకున్నట్టుగా అంత ఫ్లెక్సిబిలిటీ రావచ్చేమో. ఓకే, 360 degrees అయితే పాసిబుల్ అవ్వదండి. మేబీ అంటే 180 degrees మ్యాక్సిమం 180 degrees మూవ్ అవ్వగలదు. మోర్ దాన్ 180 పాసిబుల్, 200, 210 అట్లా. ఓకే, నెక్స్ట్ ఓకే సార్, ఐ థింక్ చార్ట్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి? ఏమా కొన్ని చార్ట్స్ నేను చూడలేకపోతున్నాను అక్కడ. సో వారల్గా అడగండి. మీకు డౌట్ క్లారిఫై అవని వాళ్ళు వారల్గా అడగండి. అంటే నేను మొబైల్లో చూస్తున్నాను, మీ చార్ట్స్ నాకు కనపడట్లేదు. ఓకే, రైట్. సార్, ఐ థింక్ ఐడిఏ ఒక ప్రొక్లైనర్లో వర్క్ అవుతుందా సార్? ఎస్. ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ కన్స్ట్రక్షన్ ఫీల్డ్లో ఇప్పుడు పోలవరం డ్యామ్ కట్టే కాడ లేకపోతే అక్కడ అవి మీకు చూస్తారు కదా, సిమెంట్ని క్రేన్స్ ద్వారా అది తీసుకెళ్ళి పైన పోయటం, అది జస్ట్ లైక్ అంటే ఈ రోబో లింక్ లాగానే ఉంటుంది. బట్ దానికి ఆటోమేషన్ అన్నది చేసిందో లేదు, అది మాన్యువల్గా ఆపరేట్ చేయడం జరుగుతుంది. అక్కడ ఆటోమేషన్ అన్నది చేయలేదు. మామూలుగా
సో సిమిలర్ ఆపరేషన్ అండి, అది పిక్ అండ్ ప్లేస్ ఆపరేషన్. ఒక ప్లేస్లో సిమెంట్ కలెక్ట్ చేసుకుంటుంది, సో అదర్ ప్లేస్లో అది సిమెంట్ రిలీవ్ చేస్తుంది. సార్ బేస్ మూవ్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ లేవా సార్? సో బేస్ మూవ్ అంటే నీకు బేస్లో ఒక జాయింట్ ఉంటుందండి. నువ్వు డౌట్ నాకు బేస్ అన్నది ఏంటి? సో బేస్లో ఒక జాయింట్ ఉంటుంది. నీ ఏదైనా ఒక కైనమాటిక్ చైన్ అది మెకానిజంగా కన్వర్ట్ అవ్వాలంటే వన్ ఆఫ్ ద లింక్ బేస్కి ఫిక్స్డ్గా కనెక్ట్ అవ్వాలి. అది ఒక జాయింట్ అన్నది నీకు బేస్లో ఫిక్స్డ్గా ఫిక్స్ చేసి ఉంటుంది. ఓకే సార్, ఫ్రంట్కి మూవ్ అవ్వటానికి నీకు XYZలో మూవ్ అవుతుందండి. నువ్వు చూసుకోవాల్సిన మూమెంట్ ఏదంటే వ్రిస్ట్ ఎండ్ చూసుకోవాలి. వ్రిస్ట్ ఎండ్ XYZలో మూవ్ అవుతుందా, అన్ని రొటేషన్ అబౌట్ X యాక్సిస్ రొటేట్ అవుతుందా, అబౌట్ Y యాక్సిస్ రొటేట్ అవుతుందా, అబౌట్ Z యాక్సిస్, మొత్తం 6 degrees ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఉందా, 4 degrees ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఉందా అన్నది చూసుకోవాలంతే. ఇక్కడ మన ఇప్పుడు చూపించిన రోబోకి మనకు 4 degrees ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఉంది. XYZతో ట్రాన్స్లేటర్గా మూవ్ అయిన తర్వాత సో వన్ రొటేషనల్ మూమెంట్ పాసిబుల్ ఉంది ఇందులో. ఇంకెవరికన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయమ్మా? ఓకే, మంచి డౌట్స్ అడిగారు. సో ఇలా మీరు ఈ సబ్జెక్ట్ని చదువుతూ ఉంటే ఇంకా చాలా డౌట్స్ వస్తాయండి. ఇది జస్ట్ మీకు థియరీ వరకు, ఈ ఫస్ట్ యూనిట్ సెకండ్ యూనిట్ మనకి హార్డ్వేర్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసాడు అంతే. సో ఈ హార్డ్వేర్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన తర్వాత మీకు కైనమాటిక్ అనాలిసిస్, డైనమిక్ అనాలిసిస్ ఉంటాయి. అవి ప్రాబ్లమేటిక్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వెళ్తూ ఉంటుంది. సో లాస్ట్ యూనిట్స్లోకి వచ్చేసరికి మళ్ళీ అక్కడ మనం డిఫరెంట్ డ్రైవింగ్ సిస్టమ్స్, సెన్సార్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటాం. ఈ మిడిల్లో 3-4 యూనిట్స్లో బట్టికి కైనమాటిక్ అనాలిసిస్, డైనమిక్ అనాలిసిస్ డిస్కస్ చేస్తాం అనమాట. ఓకేనా? సో ఎనీవే, సో టైం అవుతుంది ఆల్రెడీ 10:56 AM. Okay, we will meet in the next class. So thank you very much. I am leaving.